इस वक्त असी मंडेर कलां दे विच मौजूद हाँ, जिथे पिछले दिनों के दौरान एक किसान की जिहड़ी कि मौत हो जाती है। लौंगोवाल दे विच किसान की मौत हुंदी आ तां असीं तुहानूं तस्वीरां दिखाउने आ। अज उस किसान की जिहड़ी कि अंतिम रस्मां दे तहत जिहड़ा कि संस्कार किया जाना, ये तस्वीरां ने। तस्वीरां दे विच तुसीं देख सकते हो कि भारती किसान यूनियन एकता आज़ाद, भारती किसान यूनियन अगराहां, भारती किसान यूनियन सिद्धूपुर ते होर तमाम जिहड़ियां जथेबंदियां ने पंजाब दियां किसान जथेबंदियां जां मजदूर जथेबंदियां कह लईए, वो पहुंचियां होईयां ने इत्थे कि अंतिम रस्मां ने जिहड़ियां ओह पूरीआं कीतीआं जाणीआं ने। ये तस्वीरां दे विच तुहानूं असीं दिखा रहे हैं कि इत्थे सियासी लीडर भी पहुंचे ने, सुखपाल सिंह खैहरा पहुंचे ने। इस तो पहलां जेकर गल कीती जावे तां परविंदर सिंह ढींडसा इत्थे हाज़री लवा के गए ने, तां होर जिहड़े किसान आगू ने इत्थे वो भी पहुंचे ने। तां ये तस्वीर आ इत्थों दे किसानां दी जिहड़े पंजाब दे लई लड़दे ने, पंजाब दी किसानी दे लई लड़दे ने, तां उन्हां दी तस्वीर आ। जदों पिछले दिनां दे दौरान पंजाब पुलिस दे नाल जिहड़ी कि मुठभेड़ हुंदी आ तां एक किसान दी जिहड़ी कि मौत हो जाती है उस मुठभेड़ दे विच, ते किसान जथेबंदियां दे वल्लों प्रीतम सिंह नां दे किसान नूं शहीद ऐलान कर दिता जांदा। तकरीबन 3-4 दिन पहलां दी ये गल आ। ते उस तो बाद अज जिहड़ा कि पिंड मंडेर कलां दे विच उन्हां दा अंतिम रस्मां दे तहत संस्कार किया जाना। तां ये तस्वीरां पंजाब दियां ने जिहड़ियां असीं तुहानूं दिखा रहे हां। लौंगोवाल दे विच जिहड़ी मुठभेड़ हुंदी आ, ट्राली दे हेठां आउण कारण किसान दी जिहड़ी मौत हो जाती है। उस तो बाद लगातार सरकार सवालों के घेरे दे विच रहिंदी आ। मौजूदा सरकार दे उपर कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। पिछले दिनों के दौरान सुखपाल सिंह खैहरा दे वल्लों भी पोस्ट पाई जाती है, कहा जाता कि पंजाब सरकार किसानी नूं दबाउण दी कोशिश कर रही है, अंदोलनां नूं दबाउण दी कोशिश कर रही है। तो अजिहा कुछ है जिहड़ा कि विरोधी धिरां दे वल्लों जिहड़े कि तांजा वो कसे जाते हैं। उत्थे जेकर असीं गल कीती जावे पंजाब दे किसान आगूआं दे नाल जां देश दे किसान आगू भी इस ते चिंता जिहड़ी कि वो ज़ाहिर करते हैं। अज दीयां तस्वीरां असीं तुहाडे नाल मंडेर कलां तो साझीआं कर रहे हैं। किसान प्रीतम सिंह की जिहड़ी कि अंतिम रस्मां दे तहत संस्कार किया जाना। तां तस्वीरां दे जरिए असीं तुहानूं काफ़ी कुछ आ जिहड़ा कि वो दिखाउण दी कोशिश करांगे। तुसीं देख सकते हो कि किसान इत्थे पहुंचे ने, पूरे पंजाब तो पहुंचे ने। जिथे किसान पहुंचे ने उत्थे सियासी धिरां दे जिहड़े कि आगू ने जां लीडर ने वो भी पहुंचे ने। तां तस्वीर के जरिए असीं तुहाडे नाल साझा कर रहे हैं कि इत्थे सुखपाल सिंह खैहरा इस वक्त पहुंचे हुए हैं। तां परिवार का जो हाल आ वो तुसीं देख सकते हो। तां तस्वीरां भावुक करदियां ने। एक परिवार के घर दे विचों हसदे खेडदा जी चले जाना, तां वो तस्वीरां वाकई भावुक करदियां ने ते सरकार नूं सवालों के घेरे दे विच खड़ा करदियां ने कि आखिर अजिहा की माड़ा कर दिता सी इस किसान ने, प्रीतम सिंह ने, कि उसनूं पहलां लाठी चार्ज किया गया, फिर उसकी मौत हो जाती आ। तां इत्थे तुसीं देख सकते हो कि गोविंद सिंह लौंगोवाल पहुंचे ने, साबका जिहड़े कि SGPC के प्रधान ने गोविंद सिंह लौंगोवाल भी पहुंचे ने। इन्हां दा हलका पै जांदा। तां ये तस्वीरां असीं तुहाडे नाल साझीआं करदे हां। तस्वीरां के जरिए तुसीं देख सकते हो कि किन्ना कुछ आ जिहड़ा कि वो बयान हो रहा, किन्ना कुछ आ जिहड़ा कि वो बयान हो रहा। तां इधरले पासे असीं तुहाडे नाल काफ़ी तस्वीरां ने जिहड़ियां अगे चल के होर साझीआं करांगे, तस्वीरां होर साझीआं करने की कोशिश करांगे तां कि जिहड़ा प्रीतम सिंह किसान है इसका जो लड़ाई सी वो निजी नहीं सी, वो पूरी किसानी दे लई सी। मुआवजे सी जिहड़े पूरी किसानी दे लई मंगे जा रहे सी। बजुर्गों एक हसदा बसदा घर जिहड़ा कि बर्बाद हो गया, उजड़ गया। सरकार जिहड़ी कि फिर भी हजे भी हत्थ ते हत्थ धर के बैठी हुई आ। सरकारां दा काम ही यही है, कोई भी सरकार होवे सारी डंडा पोह कर दिया। सारे जिन्ने भी आके कही जाते हैं भी असीं आए फलाना तुमका, सारियां सरकारां ही हैं। कोई सरकार हैगी सही है? सारियां सरकारां दा बुरा हाल है किसानां वास्ते, गरीबां वास्ते। तां बजुर्गों निजी कोई लड़ाई तो नहीं सी प्रीतम सिंह दी, निजी कोई लड़ाई तो नहीं सी, पर किसानी दे लई लड़दे शहीद हो गए ने। वो 18-19 साल तो किसी जथेबंदी नाल ही जुड़े हुए हैं। हाँ, सारी उम्र उन्होंने इसे काम च ही निकल गई। तो बिल्कुल ये तस्वीरां जिहड़ियां कि भावुक करदियां ने। परिवारक मैंबर ने ये, इन्हां दे नाल असीं गलबात करी आ, परिवार के मैंबर ने। तां अफसोस आ कि जिथे सरकारां कहिंदियां रहियां कि असीं बदला लियावांगे, असीं सरकार आ जिहड़ी वो सत्थां जो चलावांगे, पर किसी ने ये नहीं सी सोचा कि इन्हां किसानां नूं इस तरह दरड़िया जाऊगा। यही घटना जेकर असीं गल कीती जावे तां जदों किसान अंदोलन शुरू हुंदा तां उदों एक घटना लखीमपुर खीरी दे विच वापरदी आ
ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਾਂਜਾ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ।
ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਾਂਜਾ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ
ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੰਜ ਆ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ
ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਾਂਜਾ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ।
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਜੀ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਾਂਜਾ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ
ਭਾਵਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਾਂਜਾ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ
ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵੁਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ
ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੰਜ ਆ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੰਜ ਆ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ
ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਾਂਜਾ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਫਲਾਨਾ ਧਮਕਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ
ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੰਜ ਆ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ
ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੰਜ ਆ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਾਂਜਾ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ।
ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੰਜ ਆ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ,
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਾਂਜਾ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ,
ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਜੀ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਾਂਜਾ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ
ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਾਂਜਾ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ
SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਾਂਜਾ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਭਾਵਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੰਜ ਆ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ
ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਾਂਜਾ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਜੀ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੰਜ ਆ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੰਜ ਆ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ
ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਾਂਜਾ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ
ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੰਜ ਆ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਾਂਜਾ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਜੀ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ।
ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੰਜ ਆ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ,
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੰਜ ਆ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ।
ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਾਂਜਾ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ
ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੰਜ ਆ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ
SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਾਂਜਾ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਭਾਵਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਜੀ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਾਂਜਾ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵੁਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ
ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੰਜ ਆ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੰਜ ਆ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੰਜ ਆ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ
ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਾਂਜਾ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਜੀ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ
ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੰਜ ਆ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੰਜ ਆ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ,
ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੰਜ ਆ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ,
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੰਜ ਆ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ,
ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਾਂਜਾ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ।
ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਜੀ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੰਜ ਆ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ
SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਾਂਜਾ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਭਾਵਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਾਂਜਾ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ
ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੰਜ ਆ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਾਂਜਾ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਜੀ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੰਜ ਆ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ
ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੰਜ ਆ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ,
ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਾਂਜਾ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੰਜ ਆ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ।
ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਾਂਜਾ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ,
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੰਜ ਆ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ।
ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੰਜ ਆ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ।
ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਾਂਜਾ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ
SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੰਜ ਆ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਭਾਵਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਾਂਜਾ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਜੀ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵੁਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ
ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੰਜ ਆ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੰਜ ਆ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੰਜ ਆ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ
ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੰਜ ਆ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਫਲਾਨਾ ਧਮਕਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ
ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਾਂਜਾ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਜੀ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੰਜ ਆ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ,
ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੰਜ ਆ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ,
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਾਂਜਾ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ।
ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਜੀ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਾਂਜਾ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ
ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਾਂਜਾ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ
SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੰਜ ਆ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੰਜ ਆ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ
ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੰਜ ਆ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੰਜ ਆ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਫਲਾਨਾ ਧਮਕਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਾਂਜਾ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ
ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੰਜ ਆ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ
ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੰਜ ਆ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੰਜ ਆ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ।
ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਾਂਜਾ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਫਲਾਨਾ ਧਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ,
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਾਂਜਾ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ
ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਉਹ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਜੀ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੰਜ ਆ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ
ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੰਜ ਆ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ
SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਾਂਜਾ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਭਾਵਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਾਂਜਾ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਜੀ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ
ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਾਂਜਾ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਜੀ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੰਜ ਆ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੰਜ ਆ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ
ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੰਜ ਆ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ
ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੰਜ ਆ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਫਲਾਨਾ ਧਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਾਂਜਾ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ।
ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਾਂਜਾ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ,
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੰਜ ਆ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ
ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਫਲਾਨਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੰਜ ਆ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ
ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਾਂਜਾ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ
SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਜੀ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਾਂਜਾ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਭਾਵਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੰਜ ਆ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵੁਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ
ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੰਜ ਆ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੰਜ ਆ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੰਜ ਆ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਫਲਾਨਾ ਧਮਕਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ
ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਾਂਜਾ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ
ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੰਜ ਆ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੰਜ ਆ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ,
ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੰਜ ਆ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ,
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਾਂਜਾ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ,
ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਜੀ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਾਂਜਾ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ।
ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਜੀ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੰਜ ਆ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ
SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੰਜ ਆ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੰਜ ਆ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ
ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੰਜ ਆ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਾਂਜਾ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੰਜ ਆ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ
ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੰਜ ਆ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ
ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੰਜ ਆ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਾਂਜਾ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਫਲਾਨਾ ਧਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ।
ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਾਂਜਾ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ,
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੰਜ ਆ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ।
ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੰਜ ਆ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਾਂਜਾ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ
SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਾਂਜਾ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਭਾਵਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਾਂਜਾ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵੁਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ
ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੰਜ ਆ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੰਜ ਆ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੰਜ ਆ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ
ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਾਂਜਾ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ
ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਾਂਜਾ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੰਜ ਆ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ,
ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੰਜ ਆ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ,
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੰਜ ਆ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ
ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਜੀ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਾਂਜਾ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ।
ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਜੀ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਾਂਜਾ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ
SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਜੀ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੰਜ ਆ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਭਾਵਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੰਜ ਆ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ
ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੰਜ ਆ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਜੀ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੰਜ ਆ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਫਲਾਨਾ ਧਮਕਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਾਂਜਾ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਫਲਾਨਾ ਧਮਕਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ
ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੰਜ ਆ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ
ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੰਜ ਆ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੰਜ ਆ ਉਹ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਪੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਫਲਾਨਾ ਤੁਮਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਊਗਾ।
ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ